ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਯਸ਼ ਖੰਨਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਏ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। अगले साल तक अमरीका वांग बननगियां भारत दियां सड़कां। आस्ट्रेलिया दा वड्डा कदम हज़ारां शरणार्थियों नूं देवेगा नागरिकता। अमरीका ने कनेडा सरहद नेड़े डेगिया फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। पुलिस ने काले व्यक्ति की बीमारी की परवाह किए बगैर ताकत की वरतों की। MC स्टैन बनिया बिग बॉस 16 का जेतू। शिव ठाकरे दूजे नंबर ते रहा। न्यूजीलैंड विच चक्रवात गैब्रिएल दा कहर उड़ाना रद्द ते जनजीवन प्रभावित। सऊदी अरब पहली सऊदी महिला पुलाड़ यात्री नूं भेजेगा पुलाड़। पूर्वी सीरिया विच IS ने कीता 11 बंधकां दा कतल। तुर्की दे विच फिर महसूस होए भूचाल दे झटके। हुण तक 34,000 तो वध लोकां दी होई मौत। महाराणी एलिजाबेथ वल्लों सन्मानित भारती कोविड हीरो नूं UK चों मिलिया देश निकाला। हुण खबरां विस्तार दे विच। अमरीका साल के आखिर तक H1B ਅਤੇ L1 ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ प्रामाणिकता निभाउण दा अमल मुड़ शुरू करने की योजना बना रहा है। इस कदम नाल सैकड़े विदेशी तकनीकी मुलाजमा खास करके भारत के हज़ारां लोगों को फायदा होगा। गौरतलब है कि सन 2004 तक गैर प्रवासी वीज़ियां दीयां कुछ श्रेणियां खास तौर पर H1B नूं अमरीका विच निभाया जा सकता सी। इस तो बाद विदेशी तकनीकी मुलाजमां नूं अपने पासपोर्ट ते H1B एक्सटेंशन की मोहर लगवाउण लई देश तो बाहर जाना पैण लग्या। इन्हां विचों ज़्यादातर कामिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ देश ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ मोहर लगवाउणी पैंदी है। जदों ये पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर लागू हो गया तो पेशेवर मुलाजम अमरीका विच ही अपने वीज़िਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ मोहर लगवा ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 800 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सुपने के संदर्भ के खास तौर पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय म्यार का बुनियादी ढांचा बनाने का जो टीचा साडे सामने रखा सी, सानू भरोसा कि उन्होंने मार्गदर्शन में असी भारत के सड़की ढांचे का निर्माण पहला ही करांगे। 2024 के अंत में अमरीका नाल मेल करने की पूरी कोशिश करांगे। इस उद्घाटन समारोह को संबोधन करदे नितिन गडकरी ने कहा कि यह हाईवे पछड़े हुए खेतर तो जा रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सुपना सी कि जो जिले समाजिक आर्थिक सिੱਖਿਅਕ तौर पर पिछड़े हुए ने उन्होंने विकास को पहली मिलनी चाहिए है। गडकरी ने कहा कि उन्होंने करीब 500 ब्लॉकों की शनाख्त की है जो समाजिक आर्थिक और विधिक तौर पर पछड़े हुए ने। अजिहे विच यह हाईवे उन्होंने खेतरों लिए विकास का इंजन बनन जा रहा है। उन्होंने कहा कि जयपुर और दिल्ली विचकार केबल विछाउण नाल इस हाईवे ते इलैक्ट्रिक ट्रक और इलैक्ट्रिक बसां भी चल सकणगियां। उन्होंने कहा कि असी 670 रोड साइड सुविधावां भी बना रहे हैं और जिस राज चों ये हाईवे लंघेगा उत्थे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कैटरिंग होवेगी। आस्ट्रेलिया के इमीग्रेशन मंत्री एंड्रयू गॉयल्स ने सोमवार को एक अहम ऐलान किया। ऐलान मुताबिक सरकार कुछ अस्थाई वीज़ा धारकों लिए स्थाई वीज़ा मार्ग प्रदान करने लई अपनी चोण वचनबद्धता पूरा कर रही है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट मुताबिक गॉयल्स ने लेबर सरकार के चोण वादियां पूरा किया, जिन्हां विच 2 तरह के अस्थाई वीज़ियां ते लगभग 19,000 शरणार्थियों स्थाई निवास लई अर्जी देने लई सद्दा दिता है, जो कि 2013 तो पहला किश्ती राहीं आस्ट्रेलिया पहुंचे सन। रेजिडेंसी नूं अपग्रेड करन नाल शरणार्थियों नूं समाजिक सुरक्षा, विश्वव्यापी सेहत देखभाल, राष्ट्रीय अपंगता बीमा योजना, उच्च सिक्ख्या कर्जियां तक पहुँच मिलेगी
ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੋਵਰੇਨ ਬਾਰਡਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਰ ਓ'ਨੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਫਲਾਈਂਗ ਆਬਜੈਕਟ UFO ਦਿਸਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ UFO ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ UFO ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ 4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਉੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ UFO ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੌਥਾ UFO ਹੁਰੋਨ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਰੋਨ ਝੀਲ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਝੀਲ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਾਈਂਗ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਏਰੋਸਪੇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਲਿਸਾ ਸਲੋਟਕਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ UFO ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ UFO ਦਿਸਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੀਨ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ 32 ਸਾਲਾ ਕਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਡੈਰੀਅਲ ਟਾਇਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਵਿਲੀਅਮਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿਲੀਅਮਸ ਉੱਪਰ ਸਟਨ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਪੰਗ ਵੇਖੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਸਟਨ ਗਨ ਨਾਲ 3 ਝਟਕੇ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਲੀਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 2 ਪੱਖੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧ ਪੱਧਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਆਫ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਫ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। US ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਡੌਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੇਰਿਕ ਚੌਲੇਟ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਇਨਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੌਲੇਟ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਐਲੀ ਰੈਟਨਰ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰੈਟਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਡ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਮੂਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ PRC ਪੀਪਲਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟਰ ਰੋਜ਼ਰ ਵਿਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲਿਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੰਗ ਕਿਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ। ਕਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਾਈਵਾਨ, ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਬੈਂਟਨ ਵਿਲੇ ਅਰੰਕਸਾਸ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼੍ਰੀ ਲਿਖਿਤਾ ਪਿਨਾਮ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਿਤਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਨਾਮ ਖੁਦ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਉਲਟ ਗਈ। ਪਿਨਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਅਰੰਕਸਾਸ ਦੇ ਮਰਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਗੈਬਰੀਏਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿੰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਅਤੇ ਟਾਪਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਗੈਬਰੀਏਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਤੇ 250 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 10 ਇੰਚ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਨਾਰਫੋਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜੋ ਲਗਭਗ 1750 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਰਫੋਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਾਰਜ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਰਥਲੈਂਡ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 2023 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਊਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਊਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅਲੀ ਅਲ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਰਿਆਨਾ ਬਰਨਾਵੀ ਨੂੰ
AX2 ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਊਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਊਦੀ ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ UAE ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ UAE ਨਾਸਾ ਅਤੇ SpaceX ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਨਿਆਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹਿਲਾ ਅਰਬ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 75 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਰੀਅਨ ਐਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ IS ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਮਾਇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 75 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਥਿਤ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ 64 ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IS ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। IS ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਰ ਵਜੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਕੀ ਸੀਰੀਆ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਾਹਰਾਮਨਮਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰੈਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 4.7 ਰਹੀ। ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 34,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਓ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 34,105 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 29,605 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ 4,574 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3,160 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,414 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ WHO ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਬਾਗੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਰਕੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੂਚਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਓ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੈਂਸੀ ਫੇਜ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਜਾਂ ਸੀਰੀਆਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ UK ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 42 ਸਾਲਾ ਵਿਮਲ ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ PTI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਮਲ ਪਾਂਡਿਆ 2011 ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ UK ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ UK ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਂਡਿਆ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਰੋਦਰ ਹੀਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UK ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। UK ਬਾਰਡਰਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ
ਉਹ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਂਡਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਾਂਡਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 1,75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਕੇ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜਦਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੇਰਹੀ ਲਿਸਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਦਨੀਓਪ੍ਰੋਪੈਟਰੋਵਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਕੋਪੋਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰੂਸੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ 4 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਸੋਧਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਖੇਤਰੀ ਗਵਰਨਰ ਓਲੇ ਸਨਿਊਹਬੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਰਕੀਵ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ 3 ਰੂਸੀ S-300 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਪੋਰੀਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੋਨੇਤਸਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ 5 ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਲਿਆ। ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਪੂਰਬੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਡੋਨਾਬਾਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇਤਸਕ ਅਤੇ ਲੁਹਾਂਸਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਰੂਸ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰ ਓਲੈਕਸੀ ਡੈਨੀਲੋਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਯੂਕਰੇਨੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਕੋਲ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਐਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 4.3 ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਸਵੇਰੇ 4:15 ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਯੁਕਸੋਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਦਾਇਆ ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਸ਼ਾਮ 4:18 ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਤਹ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੱਧ ਅਸਮ ਦੇ ਹੋਜੋਈ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਬੀ ਐਂਗਲੋਂਗ, ਗੋਲਾਘਾਟ ਅਤੇ ਮੌਰੀ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੋਨਿਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਾਸ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।